जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलामाने आज वीडियो रे तुम मानक साहित्य बहिर पाठ 5 ओडिशा मोर देश कविताटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। आस कथा हेबा। 1 नंबर आम राज्यर नाम काहीकि ओडिशा रखागला। उत्तर ओडिशा शब्दटी प्राचीन संस्कृत शब्द उड्रु आसीअछि। प्राचीन काल रे उड्र माने ओडिशा बा उत्कल रे वास करुथिले। उड्र शब्दर अर्थ कृषिजीवी। ओडिशा कृषि प्रधान राज्य अटे, तेणु सेमानंकर संस्कृति और भाषा आधार रे आम राज्यर नाम ओडिशा होइछि। तो पिला माने तुमे माने जेतले नवम क्लास को जीवो ए उड्र आउ ओडिशा सहित संपर्क तुमे माने नवम क्लास रे भल भाव रे बहुत विशद भाव रे कोन करिवो जानि परिवो, जहा कि तुम संस्कृत बही रे अछि। तेणु एटा मन रखिबो जे उड्र अर्थ होछि कृषिजीवी, तेणु ओडिशा हमर कृषि प्रधान राज्य होइतिबारु तेणु उड्र मानक भाषा और संस्कृति आधार रे हम राज्यर नाम ओडिशा होइछि। बुझियला। 2 नंबर काहार पहाड़ माला पाचेरी परी दिशे। उत्तर गड़जात अंचल रे थिबा पहाड़ माला पाचेरी परी दिशे। 3 नंबर चिलिका ह्रद केउठारे अछि। उत्तर चिलिका ह्रद ओडिशार पुरी, खोर्धा एवं गंजाम जिल्ला रे अवस्थित। 4 नंबर ओडिशार बड़ नदीर नाम कौन? उत्तर ओडिशार बड़ नदीर नाम महानदी। महानदी। नेक्स्ट 5 नंबर आम राज्यर कौन देखि अन्य माने झुरी मरंती? उत्तर आम राज्यर प्राकृतिक सौंदर्य, चिलिका ह्रद, समृद्ध कला रे परिपूर्ण भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क देउल को देखि अन्य माने झुरी मरंती। 6 नंबर आम राज्यर केउ कथाटी फेराई आनिबा बोली कुहा जाईची? उत्तर ओडिशार सुख सिरी को फेराई आनिबु बोली कुहा जाईची। नेक्स्ट आसो उत्तर लिखिबा। 1 नंबर आम राज्यर विभिन्न तीर्थ क्षेत्र संपर्क रे जानिबा और एहार अवस्थिति लिखिबा। 1 नंबर श्री जगन्नाथ मंदिर, 2 रे लिंगराज मंदिर, 3 रे कोणार्क मंदिर, 4 रे समलेश्वरी मंदिर, 5 रे हरिशंकर मंदिर। ताहले एमानकर अवस्थिति लिखिबा। प्रथमे श्री जगन्नाथ मंदिर जाकी पुरी रे अवस्थित। द्वितीय रे लिंगराज मंदिर जाकी भुवनेश्वर रे अटे। 3 नंबर कोणार्क मंदिर जाकी पुरी जिल्लार कोणार्क मंदिर अटे। 4 रे समलेश्वरी मंदिर संबलपुर जिल्ला रे अटे। 5 रे हरिशंकर मंदिर जाकी बलांगीर जिल्ला रे अवस्थित। नेक्स्ट 2 नंबर निम्न रे शून्य स्थान थाई केतोटी वाक्य लिखा जाईछि। तो एठी देखो शून्य स्थान रखा जाई कि वाक्य लिखा जाईछि। एहार पार्श्व रे थिबा कोठरी मध्यरु उपयुक्त पद बाछि शून्य स्थान पूरण कर। ताले एई कोठरी रु उपयुक्त शब्द गुडी को आमे बाछि कि तो कोन करिबा, एठी कविताटी रे एई उक्ति गुडी को आमे पूरण करिबा। 2 नंबर निम्न रे शून्य स्थान थाई केतोटी वाक्य लिखा जाईछि। तो देखो शून्य स्थान थाई कि 5टी वाक्य लिखा जाईछि। एहार पार्श्व रे थिबा कोठरी मध्य को तो एठी देखो कोठरी रु आमे पद नेकिनी कोन करिबा, एठी शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा। ताहले देखो पिला माने करे एही देश रे डैश मोर देश रे वास। ताहले एही देश रे डैश मोर कोन पिला माने जन्म मोर। एही देश रे जन्म मोर, एही देश रे वास। ख मनर बळे करि पारे मु दुनिया डैश। ताहले मनर बळे करि पारे मु दुनिया टळमळ लिखिबो टळमळ। नेक्स्ट ओडिया घर भात डैश ओडिया
ପିଲା ପାଟି, ତାହେଲେ ଏଠି ତିଅଣ ହେଲା, ତିଅଣ। ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଟି। କେଡ଼େ ମଧୁର କି ଡ୍ୟାସ୍ ଆମରି ଦେଶ କଥା, କେଡ଼େ ମଧୁର କି ମନୋହର, ଏଠି ଲେଖିବ କି ମନୋହର ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ଫେରାଇ ତାର ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଅଛି ସୁଖ ସିରିର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ସୁଖ ସିରିର ଦିନ। ବୁଝିଗଲା, ଏମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି? ଖାଲି ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ବାଛି ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ବାଛିକି ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବାସ, ବାସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଘର ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ବାସ ଘର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମନୋହର, ମନୋହରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସୁନ୍ଦର। ତ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିବ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ତାପରେ ବଗିଚା, ବଗିଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଉପବନ, ଉପବନ। ନେକ୍ସଟ ସିରି, ତ ସିରିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଖ ଅଛି ଶୋଭା, ଶୋଭା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାଜେ, ତାହେଲେ ରାଜେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ବିରାଜେ, ବିରାଜେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅଛି ଏଠି ତରୁ, ତରୁର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗଛ, ଗଛ, ଏମିତି ଲେଖିନବ। ନେକ୍ସଟ ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯଥା ପାହାଡ଼ ମାଳା, ତ ସେଇଭଳି ତରୁ ଲତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭାତ, ଲେଖିବ ତିଅଣ ହେଲା, ପାଣି ପବନ, ତାପରେ ଗଛ ଲତା, ଏଠି ଲେଖିବ ଗଛ ଲତା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ସୁଖ, ସୁଖକୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଜାଗା ହଉନି ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ସିରି, ଏମିତି ଦୁଇ ମାନେ ଲେଖିନବ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ, ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବିହାରର ବା ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବା ବିହାରୀ, ଓକେ। ସେଇଭଳି କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ କେରଳର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେରଳୀ ବା ମାଲାୟାଲି କୁହାଯାଏ, ମାଲାୟାଲି, ମନେ ରଖିବ ମାଲାୟାଲି ବା କେରଳୀ। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଜାବୀ। ସେଇଭଳି ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ ଆସାମୀ, ଆସାମୀ। ସେଇଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ମରାଠି, ମରାଠି। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଜୁରାଟି, ଲେଖିବ ଗୁଜୁରାଟି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବଙ୍ଗାଳୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଲା, କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଜନମ, ଜନ୍ମ, ଜନମର ଜନ୍ମ। ସେଇଭଳି ଜଗତନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଠି ମଫଳା ଦବ ଜନ୍ମଭୂମି। ସେଇଭଳି କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କ,
କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ। ତାପରେ ପତର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ପତ୍ର। କିରତି କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା, କିରତିର କୀର୍ତ୍ତି। 4 ନମ୍ବର କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଣିକି ଡାହାଣ ପାଖ ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ଆଣିକିନି କଣ କରିବା? ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ତ ଦେଖ, ପାଣି ପବନ, ତାହେଲେ ପାଣି ପବନ ଶରୀର ଗଢ଼ା। ପାହାଡ଼ ମାଳ, ପାହାଡ଼ ମାଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଏଠି ଗଡ଼ଜାତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜଗତନାଥ। ଭାତ ତିଅଣ ପାଟି ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ା। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ନେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖି ନେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପାଣି ପବନରେ ଶରୀର ହେଲା ଗଢ଼ା, ଗଡ଼ଜାତରେ ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାତ ତିଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଟି, ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ମନରୁ 5ଟି ପଦ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଝରଝର ସରସର। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି କହିଛି ଏଠି 5ଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମନରୁ 5ଟି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5ଟି ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖଲ ଖଲ ମଲ ମଲ, 3ରେ ଟଳ ଟଳ ଢଳ ଢଳ, 4ରେ ଚକ ଚକ ଝକ ଝକ, 5ରେ ସଲ ସଲ ମଲ ମଲ। ତ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପଦରୁ କଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖ। କ ଏହି ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଉତ୍ତର, ଏହି ଦେଶ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖ ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର, ଅତୀତରେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ। ଗ କିରତି ମାଳା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ମଠ, ପଥର ବନ୍ଧ ଆଦିକୁ କୀର୍ତ୍ତି ବୁଝାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଘ କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? ଉତ୍ତର, ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର। ତ ସେଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସବୁ କଣ କରିବ? ଦର୍ଶେଇବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ମାନଚିତ୍ର କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଭଳି କରିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ ତୁମେମାନେ ଦର୍ଶେଇବ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଇଛି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିମ୍ନରେ କିଛି ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କରିକି ନାମ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ କିଏ, ପାହାଡ଼ କିଏ ଆଉ ହ୍ରଦ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ତାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବା ଅବସ୍ଥିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଓମାଳି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଟେ ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ କୋରାପୁଟରେ। ରାମଗିରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ ଯାହାକି କୋରାପୁଟରେ। ମେଘାସନ ପର୍ବତ ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୋଲରୀ ପର୍ବତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖଣ୍ଡାଧାର ପର୍ବତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମହାନଦୀ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନଦୀ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବାହୁଦା ନଦୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାବେରୀ ନଦୀ ହଉଛି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଇଭଳି ତେଲ ନଦୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅଂଶୁପା ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ରଦ ଇଏ କଟକରେ, ଗୋବରୀ ନଦୀ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ, ବଂଶଧାରା ନଦୀ ରାୟଗଡାରେ, ଆଉ ଲୁଣା ନଦୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଧ୍ୟ। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ପଠିତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କବିତା ପଢିଲେ ସେଥିରୁ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କଣ ଗଛ ପତର, ସେଇଭଳି ବାକି ଆମେ ଆଉ 5ଟି କବିତାରୁ ବାଛିକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କବିତାଟିକୁ ଚାଲ ଯିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟଳମଳ, ସେଇଭଳି ଆହୁରି ବାଛିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି ତରୁ ଲତା, ଗଛ ପତର, ପାହାଡ ମାଳା, ହେଲା ଭାତ ତିଅଣ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କଣ ଦେଇଛି, ବାମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଡାହାଣ ପଟରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପୁରା କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାମ ପଟରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, ତ ଡାହାଣ ପଟରେ ସେଇ ଚିତ୍ରରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଛି ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ନିଜେ କଣ କରିବ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ଆଙ୍କିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କରିବ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ହେଲା। 1 ମିନିଟ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ତୁମେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।